الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Pada para jamaah mohon atur softnya, isi dulu yang depan. Untuk panitia mohon segera diatur para jamaah yang di depan ada yang kosong untuk segera diisi. Jangan diisi dulu yang di belakang agar yang di belakang tidak ke depan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ketua RW 04 Bapak Dr. Andes Haji Mumung Nurwana beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKM Baitul Makmur Bapak Haji Mugi Prastiawan beserta jajarannya. Yang kami hormati para ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 10. Yang kami hormati para alim ulama, sesepuh dan bini sepuh semua yang hadir di sini. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Idul Fitri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari raya Idul Fitri ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmat-nikmatnya kita bisa bersama-sama merayakan Idul Fitri dengan bertakbir dan melaksanakan sholat id secara berjamaah di halaman masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, serta umatnya yang selalu mengikuti jalannya hingga akhir zaman nanti.
dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua dapat bernaung di bawah agama Islam yang kita cintai dan selamat dari perhitungan amal perbuatan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar agar kiranya mengisi saf yang masih kosong dan paling depan. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Ma'mur untuk selalu mentaati protokol kesehatan, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat Id yang berbahagia ini untuk mengikuti protokol kesehatan yang sesuai peraturan pemerintah, karena insya Allah sholat Id akan segera dilaksanakan. Sebelum sholat Id dilaksanakan, izinkan kami sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, laporan penerimaan dan pembagian zakat fitrah, zakat mal, infak, fidyah dan sodakoh. Dan yang kedua, sambutan dari Ketua RW 04 Bapak Dr. Andes Haji Mumung Nurwana. Yang ketiga, sholat Id pagi ini insya Allah akan diimami oleh Bapak Ustadz Malik Al-Farizi. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Dan yang keempat, khutbah Idul Fitri pagi ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nur Hasan Al-Mauki, dan alhamdulillah beliau juga sudah bersama kita. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan kami mewakili pengurus DKM Baitul Ma'mur untuk menyampaikan laporan penerimaan zakat. Untuk yang pertama, zakat fitrah dalam berbentuk uang sebesar Rp51.752.000. Zakat dalam berbentuk beras sebesar 795 kg. Dan yang kedua, zakat mal uang sebesar Rp21.775.000. Untuk yang ketiga, infak, sodakoh dan fidyah uang sebesar Rp10.882.000. Jadi total penerimaan uang sebesar Rp84.409.000. Semoga apa yang dikeluarkan Bapak Ibu semua dicatat sebagai amal soleh dan diganti dengan yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kami perwakilan dari DKM Baitul Ma'mur mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh jamaah yang hadir di sini jika dalam penyelenggaraan sholat Id tahun ini masih banyak kekurangannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua RW, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murjawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang saya hormati pengurus DKM Baitul Ma'mur, yang saya hormati panitia penyelenggara sholat Id, yang saya hormati Ustadz Nur Hasan Al-Mauki, yang saya hormati Ustadz Malik Al-Farizi, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk membacakan sambutan Wali Kota Tangerang. Sambutan Wali Kota Tangerang pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Kamis 13 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terhormat tokoh masyarakat, alim ulama, dan terutama seluruh masyarakat Kota Tangerang, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana hikmat dan bahagia merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan cahaya Islam kepada dunia, juga kepada keluarga, para sahabat, serta kita insya Allah sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumul kiamah. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sebagai umat muslim merayakan hari kemenangan, hari yang fitrah, yang insya Allah menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah sebulan penuh menjalankan kewajiban ibadah puasa dan amaliyah lainnya dengan penuh kebahagiaan mengucap asma Allah. Kita gemakan takbir, tahmid, dan tahlil untuk mengagungkan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Fitri ini menjadi kali kedua kita merayakan di tengah situasi pandemi COVID-19. Meski demikian, kita patut mensyukuri karena mendapatkan keberkahan nikmat sehat, juga dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat Idul Fitri berjamaah. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam upaya kita untuk saling menjaga sesama umat. Jaga jarak, hindari saling berjabat tangan, tidak melakukan kontak fisik, dan menggunakan masker. Semoga ketekunan ibadah dan semangat Ramadan ini tetap menyatu dalam urat nadi setiap insan guna meningkatkan ukhuwah Islamiyah, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kembali mempertemukan kita dengan rahmat Ramadan selanjutnya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah Kota Tangerang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang yang telah mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama bulan suci Ramadan di Kota Akhlakul Karimah ini. Tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi guna mencegah penyebaran COVID-19. Dengan segenap hati yang tulus, saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kota Tangerang menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, serta kita senantiasa meraih kemenangan dengan bergelimang rahmat fitrah, berbingkai akhlakul karimah, dan mencapai masyarakat
Kota Tangerang yang baidatun thayyibatun warokun gopur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tangerang, cap ditandatangani Haji Arif R. Wismansyah. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, demikianlah sambutan Wali Kota Tangerang, dan pada kesempatan ini saya selaku Ketua RW 04 beserta jajaran pengurus menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjalan dengan lancar. Satu lagi bisa masuk. استووا استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. Safnya lurus dan rapat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa qala Allah Ta'ala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara miliaran manusia, di antara miliaran muslim dan muslimah di seluruh dunia, Allah sudah memperkenankan kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tidak semua orang, tidak semua muslim dan muslimah yang seberuntung kita sehingga sampai kepada tanggal 1 Syawal di mana kita meraih kemenangan yang luar biasa. Berlimpahnya saldo amal solih dengan begitu dahsyat. Mudah-mudahan juga diiringi dengan pengampunan Allah atas segala dosa-dosa dan kehilapan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berbahagialah wahai kaum muslimin. Berbahagialah wahai orang-orang yang beriman. Di penghujung zaman ini Allah masih menantapkan keimanan dan ketakwaan pada hati kita, sehingga pada sebulan penuh dengan penuh ketaatan, dengan penuh keimanan yang murni di hati kita, kita bisa melaksanakan saum Ramadan yang merupakan tarbiyah yang luar biasa kepada kita. Tentunya kalau sifat ini dimiliki oleh kita, dimiliki oleh para pemimpin kita, dimiliki oleh para wakil-wakil rakyat kita, dimiliki oleh aparat hukum, maka insya Allah kejujuran kita di bulan Ramadan ini, karena kita ada yang mengawasi yang tidak pernah berkedip, Zat yang Maha Kuasa, tentunya Indonesia ini akan benar-benar menjadi suatu negara yang terdepan, negara tauladan, negara yang mayoritas muslim, di mana orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, tidak, mereka sebagian besarnya, hanya sebagian kecilnya saja yang mereka mau membaca Al-Quran atau mempelajarinya. Sebagian besar mereka bahkan hampir sangat langka mereka yang mau membaca hadis-hadis Rasulullah. Maka mereka hanya melihat bahwa Islam itu ada pada diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang Al-Quran berjalan? Apakah kita termasuk hadis-hadis berjalan? Sehingga al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Islam itu paling paripurna. Islam itu paling terdepan dan paling menjadi contohan sebagai rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para ulama juga kita semua serta para pemimpin kita, marilah kita sama-sama membangun Indonesia ini dengan penuh ketakwaan dan ketakutan kepada Allah. Seorang pemimpin yang hanya takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang benar-benar memberikan rasa nyaman, pemimpin-pemimpin yang luar biasa, inilah yang dicontohkan oleh Islam. Maka ada di dalam Islam bagaimana cara membangun peradaban dunia. Bagaimana agar kita menjadi suatu bangsa yang dihormati, disegani, dan dicontoh oleh masyarakat dunia. Tentunya di antaranya ada 4 pilar bagaimana membangun Indonesia yang benar-benar diridhai oleh Allah dan seluruh masyarakatnya, seluruh aparatur negaranya, seluruh wakil rakyatnya adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah dan sangat bertanggung jawab. Pilar tersebut yang pertama adalah al-ilmi bil ulama. Ilmunya para ulama. Selama pandemi ini hampir 2 tahun ini, lebih dari 1.300 ulama di Indonesia sudah dipanggil oleh Allah. Apakah ini tidak tanda-tanda dari Allah betapa Allah mencabut nurnya dari negara kita? Betapa Allah sudah menghirangi orang-orang yang disayangi yang akan menuntun kita semua. Harus seperti apa lagi? Coronavirus telah merenggut guru-guru kita. Dia adalah virus yang sangat kecil dan di sini membuktikan betapa Allah Maha Agung. Pantaslah kita di hari ini mengagungkan asma Allah dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Betapa kecilnya kita tidak berdaya. Sudahkah kita lebih dekat dengan para ulama? Alaikum bimujalasatil ulama wal istima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil mayyita bimatil matar. Bimakhil matar. Hendaklah kalian wahai jamaah salat Idul Fitri, duduklah kalian, sering-seringlah kalian duduk bersama para ulama. Dekati majelis-majelisnya. Mendengarkan para perkataan para hukama, orang-orang ahli hukum dan bijak. Yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun demi tegaknya hukum di Indonesia. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh di era kekinian kita sudah mulai malas datang ke majelis ilmu. Kita mulai tidak sopan terhadap para ulama. Banyak sekali kejoliman kepada ulama. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan perjuangan mereka, berkat doa-doa mereka, sehingga Indonesia ini mendapat dan memperoleh kemerdekaannya. Yakni salah satunya dengan kalimat takbir. Juga dikomandoi para ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, pilar yang kedua untuk membangun Indonesia yang makmur,
Indonesia yang tangguh, Indonesia yang gagah adalah dengan adilnya. Dengan adilnya para umaro. Siapakah mereka? Pemimpin negeri ini, pemimpin wilayah ini, para wakil-wakil rakyat, juga para penegak hukum. Merekalah umaro. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dikarenakan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 96. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Disinilah salah satu pijakan pokok adilnya para umaro. Tidak pernah menjolimi, bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya ada di negeri Irak sana seekor lembu yang terpeleset dikarenakan jalan yang berlokang, maka kata Umar bin Khattab, sayalah yang paling bertanggung jawab. Pemimpin di dalam Islam adalah contohan. Dialah pelindung. Tatkala lapar, laparnya paling duluan. Tatkala kenyang adalah kenyangnya paling belakangan. Tatkala mereka sudah menjadi pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin suatu negeri, maka yang ada pada dirinya bahwa mereka adalah milik rakyat itu, bukan milik golongan, bukan milik partainya, ataupun milik hanya segelintir orang saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Negeri Indonesia ini adalah negeri terbesar muslimnya di seluruh dunia. Tetapi kita begitu akrab dengan segala bencana. Tetapi kita begitu akrab dengan segala bala di Indonesia ini. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang melanda Indonesia. Padahal Rasulullah SAW pernah berdoa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tiga doanya, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau binasakan umat Islam ini. Sa'altu Rabbi salatan wa sa'altuhu ala yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha wa sa'altuhu ala yuhlika ummati bis sanati fa'ataniha wa sa'altu ala yuhlika ummati ba'sahum bainahum famana'aniha. Rasulullah adalah pribadi yang maksum, terbebas dari segala bentuk kesalahan sebab dituntun oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya doanya makbul. Doa yang pertama, sa'altuhu ala yuhlika ummati bil gharaq. Ya Rabb, ya Tuhanku, janganlah Engkau umatku ini, umat Islam, kita di dalamnya, Engkau binasakan dengan cara mereka ditenggelamkan. Allah pun menjawab dengan segera, fa'ataniha, aku kabulkan wahai hambaku Muhammad. Wa sa'altuhu ala yuhlika ummati bis sanati fa'ataniha, ya Rabb, ya Tuhanku, di doa yang kedua. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, sembahanku, janganlah umatku ini, umat Rasulullah, umat Islam, Engkau binasakan dengan cara mereka diberikan kelaparan. Allah pun menjawab, fa'ataniha, aku kabulkan. Wa sa'altuhu ala yuhlika ummati ba'sahum bainahum famana'aniha. Ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah umatku ini Engkau binasakan, Engkau bunuh, Engkau matikan dengan cara mereka saling berbantah-bantahan, saling mengintimidasi, saling bunuh. Tapi Allah menjawab di tiga doa yang ketiga ini, famana'aniha, aku tidak mengabulkannya. Lantas di era kekinian,
dengan adanya bencana gempa bumi likuifaksi di Palu, gempa bumi di Aceh 8,9 skala Richter, dan juga tanah longsor di Lebak sana, serta banjir langganan di daerah kota Tangerang ini. Kemudian banyak orang di tsunami, lebih dari 230.000, yang 98%-nya adalah umat Islam. Apakah doa Rasulullah sudah tidak makbul lagi? Apa Allah melanggar janjinya? Tidak. Kita kaji surat Al-An'am ayat 62 sampai 65. Di sana kebanyakan tatkala kita sudah berlalunya musibah-musibah yang menimpa kita, kemudian Allah mencabut segala bentuk mara bahaya termasuk juga COVID-19 ini, apakah kita akan tetap menjadi orang yang bersyukur? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pilar yang ketiga untuk membangun Indonesia dalam kejayaan yang penuh dengan ridha Allah adalah dermawannya kaum agnia. Dermawannya, kasih sayangnya, berbaginya orang-orang kaya kepada orang-orang yang miskin dan fakir. Maka di akhir Ramadan ini Allah mewajibkan kita untuk berzakat. Allah mensunahkan, Rasulullah mensunahkan agar kita berinfak. Bahkan ada suatu kisah yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah Az-Zahra, menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib, tatkala malam takbiran di Idul Fitri, beliau bersama istrinya membanggul gandum, berkeliling kampung, dia bagi-bagikan gandum kepada masyarakat, kepada kaum fukara dan masakin, agar pada waktu di hari raya ini orang-orang tersebut dapat bergembira dengan makan enak. Tetapi suatu saat ternyata setelah sholat Id, setelah khutbah sholat Idul Fitri itu bubar, beliau bersama istrinya Fatimah Az-Zahra dan kedua anaknya Hasan Husain pulang ke rumah, kemudian makan-makan. Apa yang dia makan? Dikisahkan oleh Ibnu Rafi'i bahwa yang dimakan Ali bin Abi Thalib adalah gandum yang sudah busuk. Mungkin dalam bahasa kita adalah seperti nasi aking. Tetapi terdengar tertawa, terdengar berbahagia, disaksikan langsung oleh sahabat Rasulullah Ibnu Rafi'i, sehingga Ibnu Rafi'i meneteskan air mata berguncang, berlari datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, lihatlah, wahai Rasulullah, lihatlah. Rasulullah bangkit, ada apa wahai sahabatku? Lihatlah keluargamu, lihatlah kedua cucumu. Maka Rasulullah pun kemudian datang, tatkala mendengar di pintu menantunya Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah Az-Zahra serta cucunya Hasan Husain sedang memakan. Tetapi yang dia makan sampai baunya sampai ke teras, dan Rasulullah pun menciumnya. Nasi seperti nasi aki. Padahal tadi malam gandum-gandum yang sangat bagus ia bagikan. Lantas kalau seperti ini, apakah kita sudah bersifat itzar, mementingkan kepentingan orang lain, mementingkan kebahagiaan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri? Kalau ini diterapkan pada diri kita, kalau ini ada pada diri para pemimpin kita, kalau ini ada pada diri para wakil-wakil kita dan aparat hukum kita, tentunya negeri ini tidak perlu lagi ada yang demo, tidak perlu lagi ada yang menjerit dengan ketidakadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Allah pernah mengingatkan kepada kita,
wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Apa saja yang dikaruniakan kepada Allah, apa saja yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, apa saja yang Allah berikan rezeki kepada kita, hendaklah itu menjadi peluang terbesar bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan tiket untuk mendapatkan kemuliaan akhirat kelak. Tidak susah untuk membedakan karunia yang Allah berikan kepada kita atau apakah itu nikmat atau istidraj. Kalau Allah memberikan kita, mempermudah kita untuk memperoleh sebuah Android, tentunya kita bisa melihat apabila Android HP tersebut menjadikan kita bersayang, tambah sayang sama istri, seorang istri tambah cinta kepada suami, tidak kemudian dengan HP mencerai-beraikan bahkan berselingkuh dan sebagainya. Dengan HP tersebut apapun yang kita share, apapun yang kita posting adalah mengajak kepada takut kepada Allah, mengajak kepada taat kepada Allah, maka inilah nikmat. Apakah mobil, kendaraan, rumah-rumah yang kita tinggali, apakah itu menimbulkan kesombongan atau menimbulkan kita lebih banyak berempati? Maka hendaklah tatkala Allah menaikkan standar ekonomi kita, seorang muslim yang sempurna, seorang muslim yang taat dan hanya takut kepada Allah, dia akan meningkatkan standar memberinya, bukan meningkatkan gaya hidupnya. Maka jadilah kita orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang-orang yang tatkala Allah istirahatkan, yang tatkala Allah pindahkan jasadnya dengan dijemputnya oleh malaikatul maut, kemudian berpindah ke alam barza, tetapi amal solehnya tetap mengalir deras. Maka hendaknya uang 1.000 rupiah pada diri kita menjadikan salah satu tiket bahwa inilah tiket yang akan menjadikan kita mulia di akhirat kelak. Hadirin jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pilar yang keempat adalah doanya para fuqara, doanya kaum du'afa. Maka hendaklah jangan pernah di Idul Fitri ini ada anak-anak yatim, ada janda-janda, ada kaum du'afa, ada kaum fuqara dan masakin tidak bisa menikmati seperti hidangan diri kita. Mungkin di rumah kita sekarang banyak sekali hidangan yang istimewa. Pernahkah kita berbagi? Tapi saya yakin jamaah, Masjid Baitul Ma'mur ini adalah orang-orang yang suka berbagi, orang-orang dermawan, orang-orang yang tidak pernah tega, bersifat itsar. Lebih baik orang-orang lain lebih bahagia daripada kita. Maka pandemi ini Allah turunkan agar kita bisa saling sama-sama berempati, saling bersimpati. Kita luar biasa diuji dengan tahun ini. Pemerintah dengan kebijakannya menyayangi kita semua, sehingga kita bukan dengan keras, bukan dengan kebencian pemerintah mencegah kita untuk pulang kampung. Walaupun memang betapa rindunya kita kepada orang tua kita, rindunya kita kepada kerabat-kerabat kita, rindunya kita kepada teman-teman kita yang di kampung. Maka jadikanlah hikmah ini sendiri. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Maka setelah kita ditarbiyah di bulan Ramadan ini sebulan penuh, sandaran kita hanya Allah. Dan pada hari ini kita bergembira memperoleh kemenangan. Mudah-mudahan aja benar-benar di tanggal 1 Syawal ini kita seperti bayi yang baru lahir. Sementara deposito amal soleh kita benar-benar meningkat drastis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara saudara-saudara kita
selama bulan Ramadan ini bagaimana Masjidil Aqsa. Mereka banyak sekali yang tatkala sahurnya di rumah, tapi kemudian Allah bisa jadi menempatkan mereka saat berbukanya sudah di surga. Mereka saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini, apakah terucap doa-doa untuk mereka? Di mana Palestina adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Sungguh Indonesia banyak sekali berhutang kepada negeri Palestina. Hadirin sedang Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sungguh kami banyak sekali berbuat dosa. Kami suami banyak berbuat dosa dan jolim kepada istri dan anak-anak kami. Kami selaku istri banyak berbuat jolim terhadap suami dan kedua orang tua kami. Kami banyak berbuat jolim terhadap kerabat-kerabat kami, terhadap tetangga-tetangga kami, terhadap guru-guru kami. Kami banyak berbuat jolim terhadap para pemimpin-pemimpin kami. Tatkala mereka salah, kami hanya mengumpat bukan mendoakan mereka. Ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa menginginkan kedamaian, bukan menginginkan kekacauan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati para pemimpin kami, para wakil-wakil rakyat kami, dan para aparat hukum kami, sehingga kami bisa berjuang untuk memakmurkan negeri kami Indonesia ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ansurna al-muslimina wal muslimat minal qaumil kafirin, minal qaumiz zalimin, minal qaumil munafikin, minal corona, minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal dharra'i ma la yasifu gharuh. Allahumma ansurna al-ikhwana al-mujahidina fi Filistin wa fi Misri wa fi Uyghur wa fi India wa fi Syria wa bil khusus wa fi Indonesia fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Rabb, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Uyghur, saudara-saudara kami sesama muslim di seluruh penjuru dunia, wabil khusus di Indonesia ini. Ya Allah, lindungilah mereka dengan berkat-Mu ya Allah. Sejahterakanlah mereka dengan rezeki halal-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka dan segeralah cabut virus corona ini dari negeri kami ya Allah, sehingga kami bisa berjabat tangan, sehingga kami yang sangat merindukan untuk meluruskan dan merapatkan saf kami sudah tidak ragu-ragu lagi, sehingga kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami tanpa khawatir lagi. Sungguh ya Rabb, apa hikmah di balik itu semua? Engkau telah memanggil para ulama kami. Janganlah Engkau siksa kami, jangan Engkau ajab kami dikarenakan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur sama alaikum midrara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ahli-ahli istighfar, sehingga dengan masyarakat kami yang seluruhnya istighfar, pemimpin kami adalah ahli istighfar, maka Engkau menurunkan hujan ini adalah hujan berkah dan rahmat, bukan hujan yang penuh dengan malapetaka dan menghilangkan saudara-saudara kami, menjadikan masyarakat kami, saudara-saudara kami kehilangan harta benda dan kesejahteraan ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang tatkala menghadap Engkau ya Allah, Engkau pun memanggil kami dengan keriduan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau memanggil kami dengan penuh kasih sayang bahwa kami adalah orang-orang yang punya jiwa tenang, yang Engkau ridhoi, dan aku pun ridho, kami pun ridho tatkala Engkau memanggil kami. Kami sudah tidak khawatir lagi dengan anak-anak kami yang solih dan solihah. Kami tidak khawatir lagi dengan negeri kami yang penuh dengan malapetaka.
Ya Rabb ya Tuhan kami, lindungilah negeri ini, lindungilah seluruh kaum muslimin dan seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari segala musibah ya Allah. Sehingga kami bisa hidup dengan damai tanpa saling mencurigakan, tanpa saling mengintimidasi. Ya Rabb ya Tuhan kami, berikanlah kami kedamaian untuk saling percaya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang tatkala Engkau memanggil kami dengan jiwa yang tenang, kemudian kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhoi dan Engkau akui sebagai hamba-hambamu yang mulia, dan telah menjadikan kami sebagai penduduk ahli surgamu ya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada agamanya, wabil khusus kepada Engkau dan Rasulnya, yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Bukan pemuda-pemuda yang justru membuat problem maker, tapi menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain dan negaranya ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sejahterakanlah dan berilah kesehatan bagi saudara-saudara kami yang kami pada hari ini tidak sempat bertemu dengan mereka ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini. Kami memohon kepadamu ya Allah, sediakanlah kepada kami kampling surga sehingga kami bisa berkumpul kembali, bukan hanya di Baitul Ma'mur ini, tapi kemudian kami bisa berkumpul dan bereuni kembali menjadi tetangga di taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, cabutlah segala kesulitan pada diri kami, pada saudara-saudara kami, kepada negeri ini, kepada para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ma yazidkum wa lidzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده. Cek 1 2. Wow, lagi di. Mohon nanti panitia jangan pulang dulu ya. Terus nanti ketua DKM untuk menyampaikan ucapan melalui video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jamaah Masjid Baitul Ma'mur, kami selaku pribadi dan atas nama pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur bersama ini menyampaikan pada hari yang bahagia dan mulia ini
menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.